Hello everyone, lecture number 9 Semiconductor Devices. In previous lecture we studied all about Zener diode. In today's lecture we have to study a special type of a diode which is called as a photodiode. What is photodiode? A PN junction diode which convert light energy into electrical energy is called as a photodiode. Here, photo means photon energy or light energy. It starts to generate a current when it is exposed to the light. So, this diode converts light energy into electrical energy. Electrical symbol of photodiode. Carefully observe the symbol of photodiode. It looks like a normal PN junction diode. सो हा सिम्बॉल नॉर्मल PN जंक्शन डायोड सारखाच ड्रॉ करायचा, फक्त त्याच्या डोक्यावर 2 ॲरोज आणि ॲरोजची जी हेड साईड आहे ती इनवर्ड असायला हवी. You have to do practice of symbol of all these components. Okay, now we will discuss about the structure of photodiode. Photodiode works on the principle of photoelectric effect, means the incident photon on a PN junctions are responsible for emission of electrons near the depletion layer. See the structural diagram of photodiode. Students, draw the schematic diagram of a structure of photodiodes in your notebook by using pencil and do the practice of this structure diagram of a photodiode. Now we will discuss about the most important concepts working of photodiodes. For working you have to draw another diagram. So see carefully here. First draw p-type and n-type semiconductor. Then draw a battery which is connected in reverse bias. Due to reverse bias, the width of the depletion layer is large. So dotted line इथे depletion layer indicate करतं, ज्याची width ही जास्त असणार आहे. These arrows indicate a photon energy incident on a junction. हे arrows काय indicate करतायत तर photon energy ही incident झाली. This diagram explains the working of photodiode. Students, if you ask the structure diagram of photodiode, then you have to draw the first diagram. And if you ask the working of photodiode, then you have to draw this schematical diagram which explains the working of photodiode. I hope you understand all these concepts about the diagram. Now, we will discuss about the working of photodiode. 3 स्टेप्समध्ये वर्किंग डिस्कस करूयात. पहिली स्टेप, इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ photoelectric effect. That means the incident photon on PN junction are responsible for emission of electron near the depletion layer. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे ज्यावेळेस या फोटोडायोडवर लाईट एनर्जी इन्सिडंट होते किंवा फोटॉन एनर्जी इन्सिडंट होते त्यावेळेस लगेच तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करतो. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन इमिट करतो याचा अर्थ करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. सेकंड पॉईंट, व्हेन फोटोडायोड इज नॉट इल्युमिनेटेड, a PN junction diode is reverse bias.
reverse saturation current flow through the junction, and due to this a small current which is flow due to the minority carriers, which is called as a dark current. When the photodiode is not illuminated, ह्याचाच अर्थ असा की फक्त फोटोडायोड घेतलेला आहे, अजून त्याच्यावरती आपण लाईट रॅडिएशन एक्सपोज केलेले नाही आहेत. कळतंय का मला काय म्हणायचं आहे? लाईट रॅडिएशन्स अजून आपण एक्सपोज केलेले नाही आहेत, फक्त फोटोडायोड घेतलेला आहे. पण तरीही तिथे ड्यू टू द रिव्हर्स बायस रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट फ्लो होतो. हा करंट खूप कमी असणार आहे आणि याच करंटला आपण तिथे डार्क करंट असं म्हणतो. थर्ड पॉइंट, व्हेन फोटोडायोड इज इल्युमिनेटेड, electron holes pairs are generated in depletion region. Incident energy should be large than the band gap energy. Now electrons are attracted towards the anode and holes are attracted towards the cathode. So more carriers are available for conduction. The reverse current of a photodiode is depends on intensity of incident light. That means ज्यावेळेस आपण इथे लाईट एनर्जी इन्सिडंट करतो त्यावेळेस तिथे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स पेअर जनरेट होतात. इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स पेअर्स हे सर्कलमध्ये इंडिकेट केलेले आहेत, प्लस आणि मायनस साईन विथ सर्कल. इलेक्ट्रॉन्स हे ॲनोडकडे अट्रॅक्ट होतात आणि होल्स हे कॅथॉडकडे अट्रॅक्ट होतात. त्यामुळे तिथे मोर कॅरियर्स हे अवेलेबल असणार आहेत कंडक्शनसाठी. त्याचमुळे तिथे रिव्हर्स करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. आता ह्या रिव्हर्स करंटची व्हॅल्यू ही जी लाईट इन्सिडंट होते त्या लाईटच्या इंटेन्सिटीवर डिपेंड असणार आहे. म्हणजे लाईटची इंटेन्सिटी जास्त असेल तर तिथे रिव्हर्स करंट हा जास्त फ्लो होतो. जर लाईटची इंटेन्सिटी ही कमी असेल तर रिव्हर्स करंट हा कमी फ्लो होणार आहे. म्हणजेच लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होणार आहे. आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोटोडायोड. रिव्हर्स व्होल्टेज म्हणजे नेगेटिव्ह व्होल्टेज वर्सेस रिव्हर्स करंट म्हणजे नेगेटिव्ह करंट असा ग्राफ आपण इथे काढणार आहोत. सो ग्राफ काढण्यासाठी एक्स ॲक्सिसवरती नेगेटिव्ह व्होल्टेज म्हणजे रिव्हर्स व्होल्टेज आपण घेणार आहोत आणि वाय ॲक्सिसवरती रिव्हर्स करंट घेतलेला आहे. डायोड रिव्हर्स बायस जोडलेला असल्यामुळे तिथे रिव्हर्स करंट फ्लो होतं आणि त्यामुळे ग्राफ हा या क्वाड्रंटमध्ये येईल. सी इन द ग्राफ ए डार्क करंट कर्व. जेव्हा फोटोडायोड हा इल्युमिनेट केलेला नसूनही म्हणजेच फोटोडायोडवरती कोणतेच लाईट एनर्जी रॅडिएशन एक्सपोज न करताही तिथे रिव्हर्स करंट फ्लो होतो आणि हा जो रिव्हर्स करंट आहे तो मायनॉरिटी कॅरियरमुळे असणारे त्याच करंटला डार्क करंट. जेव्हा फोटोडायोड हा इल्युमिनेट केला जातो म्हणजेच फोटोडायोड लाईट एनर्जी इन्सिडंट केली जाते तेव्हा इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स जनरेट होतात आणि त्याच्याचमुळे रिव्हर्स करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. द व्हॅल्यू ऑफ दिस रिव्हर्स करंट डिपेंड्स ऑन इंटेन्सिटी ऑफ ए इन्सिडंट लाईट. वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीचे कर्व्स तुम्हाला इथे या ग्राफमध्ये दिसत असतील. 100 मायक्रो ॲम्पियर, 200 मायक्रो ॲम्पियर, 300 मायक्रो ॲम्पियर अँड 400 मायक्रो ॲम्पियर. इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट लाईट जर कमी असेल तर रिव्हर्स करंटसुद्धा कमी मिळतो. एक्झाम्पल 100 मायक्रो ॲम्पियर. जर इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली तर तोच कर्व मला 200 मायक्रो ॲम्पियरला शिफ्ट झालेला दिसेल. जशी इंटेन्सिटी इन्क्रीज होत जाते तसा तो कर्व 300 मायक्रो ॲम्पियर, 400 मायक्रो ॲम्पियर असा शिफ्ट होत जातो. ह्याचाच अर्थ द रिव्हर्स करंट ऑफ ए फोटोडायोड इज डिपेंड्स ऑन इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट लाईट.
Now we have to draw the relation between reverse current and intensity of illumination. इंटेन्सिटी ऑफ इल्युमिनेशन आणि रिव्हर्स करंट म्हणजेच फोटो करंट ह्यामध्ये रिलेशन दाखवणारा ग्राफ आता आपण ड्रॉ करणार आहोत. मुलींनो, लाईट इंटेन्सिटी आणि फोटो करंट म्हणजेच रिव्हर्स करंट ह्यामध्ये फार महत्त्वाचं रिलेशन आहे. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितले की लाईटची इंटेन्सिटी इन्क्रीज होत असेल तर तिथे रिव्हर्स करंटसुद्धा इन्क्रीज होतं. सो सी इन धिस ग्राफ स्टार्टिंग ID इंडिकेट डार्क करंट. जेव्हा फोटोडायोड हा लाईट इल्युमिनेट केलेला नसेल तेव्हा डार्क करंट फ्लो होणार आहे आणि ज्यावेळेस फोटोडायोड हा आपण इल्युमिनेट करतो आहे त्यानंतर त्याच्यातून हा लार्ज करंट फ्लो होणार आहे विच इज इंडिकेटेड बाय IS. Saturation current. Okay, now we will see two important definition. First is dark current. So what is dark current? A reverse current which is flow due to the minority carrier when the photodiode is not illuminated is called a dark current. Second one is diode resistance. It is a resistance of diode when it is not illuminated. The ratio of maximum reverse voltage and its dark current is called diode resistance. Advantages of a diode. Quick response when exposed to the light. लाईट एक्सपोज केल्यानंतर लगेच त्याच्यातून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. सेकंड, इट हॅज द हाय स्पीड, लाईट वेट, कॉम्पॅक्ट साइज अँड लास्ट वन, इट हॅज द लो कॉस्ट. डिसएडवांटेजेस ऑफ ए फोटोडायोड. First disadvantage of photodiode is it is temperature dependent. Photocurrent depends on intensity of illumination. Therefore, the second disadvantage of photodiode is it has the low reverse current for low illumination. Application of a photodiode. There are the many application of a photodiode. Photodiode is used in burglar alarm system, in counter and switches system, in safety electronics just like a fire and smoke detector. Photodiode is used. Photodiode also used in sensor and detector. In optocoupler, photodiode is used. In fiber and optic communication, photodiode also used. In this lecture, we studied all about a photodiode. Do study. All the best.